ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ് അല്ലേ, ലൈക്ക് AI ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റോബോട്ടിക്സ്. കറക്റ്റ്. സാറിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഐഡിയയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനം ഒരുപാട് പേരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയർ ചെയ്ത തോട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് സാർ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ലൈനിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് യു ഗൈസ് ഫേസ്ഡ്? ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എവറിത്തിങ് ഇസ് എ ചലഞ്ച്, ഐ വുഡ് സേ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. We did not have investment. We were bootstrap. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. I always call myself chief working officer. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ റൂം, സിംഗിൾ ചെയർ, ദെൻ പീപ്പിൾ ജോയിനിങ് ടുഗദർ. അപ്പം ചാലഞ്ചസ് ആർ ദർ, ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന if I see a challenge, I think that as an opportunity. Right. Every opportunity has a challenge underneath. Right. Apam definitely we want to face that in that attitude to keep moving. Definitely there are a lot of challenges, because there will be challenges from people whom they're not saying against you, but they'll say you had a very decent job in US, you are a senior director doing things very well, settled with respect to your salary and financials. Do you really need to take this big step? If not, now when? Yes. You should make sure you are not taking a risk, right? You should always take a calculated risk. Oh, right. Your risk has to be very calculated. That's a different perspective, I think. Everyone say that take that risk. Take a calculated risk is what I would say, because you have your commitments. Right. Right? Exactly. First thing, you have a principle. You have to follow your principle to live your life. You have commitments, right? When you take a big step, you are in a society which involves your family, friends, parents, they are dependent on you and you are dependent to someone. Right. Upon നമ്മൾ എടുക്കുന്ന decision, it should be always risk calculated. The more the risk, the more the benefit. I can strongly say that. ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്, ഐ വുഡ് ഹൈലൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുവഴി റോബോട്ടിക്സും നമ്മളെ ഈ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നോർമൽ ലേമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം എവ്രി വൺ മൂവ് ഫ്രം പേപ്പർ, റൈറ്റ്? നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്, സബ്മിറ്റ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, right? That slowly moved into online banking, application online, using system, right? We call it enterprise system, right? Enterprise nu parayumbom it could be a bank enterprise, or it could be any of like an ERP. Like any business which needs to run, it needs to have an ERP, right? Enterprise resource planning. Yes. So that keep on evolving. So the next came is bots, or automation. I do something in a system, അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യും? ഓട്ടോമേഷൻ കെയിം ഇൻ ടു പിക്ചർ. സ്ലോലി ആഫ്റ്റർ ഓട്ടോമേഷൻ കെയിം ഇൻ ടു പിക്ചർ ഇസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ. അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ ഇസ് നത്തിങ്, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഇന്ന സമയത്ത് യു ഡു ദിസ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റം യു കോഡ് ദ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, ഒരു കാര്യം ഈ സമയത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഈവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ട്രിഗർ എ പ്രോസസ്. അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ട്രിഗർ ചെയ്യണം. That is intelligent automation. Intelligent automation ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ within the computer. Now we want to train the computer. അവിടെ നമ്മൾ machine learning came into picture, machine learning algorithm, and using machine learning algorithm, using automation, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് how you can train a hardware. അവിടെയാണ് AI. Artificial intelligence came into picture. We know how artificial intelligence won, right? Now artificial intelligence is connected to robotics, because robotics is nothing but it's a hardware which is programmed to do a particular task. So what we are doing, we are training that robotics to learn itself and react. And nammal robotics dog example cheyyam, right? If it's we want to put a drainage system, right? കുറേ പേര് ആൾക്കാർ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? ഡൈ, റൈറ്റ്? വെരി റിസ്കി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വി ക്യാൻ സെൻഡ് എ മിഷൻ ഇൻ ടു ദ ഡ്രെയിനേജ്. In that situation, it could, you could train the dog, or you call it any device, to understand what is there, what is the order. All those things could be collected through sensors, multiple sensors. It could be a radar,
or any sensor. എടുത്തിട്ട് we could see, right? That would be the really life saving, right? When I say. Right. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോബോട്ടിക്സ് വന്നു. സോ ഈ റോബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്, AI ഉണ്ട്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു ടോക്ക് ടു ഇറ്റ്. നമ്മളിപ്പം ഏർലിയർ വി യൂസ് ടു ഹാവ് ഫോൺസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ വയർസ്. വി ഗോട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ്. ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഡോഗ് അകത്ത് പോകുമ്പം എവറി ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഡേറ്റ. അപ്പം ഒരു 2 hours ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫുൾ സർവൈലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആണ്. സോ ഓൾ ദ ഡേറ്റ കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ദ ഡോഗ്. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ഹാസ് ലിമിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ്? ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലൗഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ത്രൂ വൈഫൈ ഓർ ത്രൂ ദ അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലൗഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വി സേവ് ഇറ്റ് ഇൻ ക്ലൗഡ്. നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ്, ഓറക്കിൾ ക്ലൗഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഓറക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ, ലാസ് വേഗസിൽ ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഡിഡ് ആൻ ആം. വി വോണ്ട് ടു ഷോ ദ ആർട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി. അതായത് എങ്ങനെ ഒരു ലേമാൻ, ഒരു കോൺഫറൻസ് വരുന്ന ആൾ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിരിക്കാം, ഈ മൈ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ കുറവായിരിക്കാം, റൈറ്റ്? നോട്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ്, ഐ എം സെയിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് AI റോബോട്ടിക്സ് ക്ലൗഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു റോബോട്ടിക് ആം ബിൽഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ റോബോട്ടിക് ആം ഒരാൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് ടു ഗെസ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് ഇപ്പം യു ക്യാൻ ഷോ ലൈക്ക് ദിസ്, ദ ആം വിൽ റിയാക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആ സമയത്ത് AI വാസ് നോട്ട് ഇൻ മച്ച് പിക്ചർ ഈവൻ ഇൻ ദ US. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ദേ നോ AI, ദേ വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് AI. സോ വി വർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ നോർമൽ മാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് AI, എന്താണ് റോബോട്ടിക്സ്, എന്താണ് ക്ലൗഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു മേക്ക് someone experience. So through that we built and even we got listed. നമ്മൾ വന്ന് ആ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ടോപ്പ് മൊമെൻറ്റ്സ് 1 minute വീഡിയോയിൽ വി ഗോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ അവർ വർക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഹാവ് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് വേൾഡ്. ഒരു മെഷീനും ഒരു റോബോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ വേർഡിങ്സ് തമ്മിൽ ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ മെഷീൻ ആൻഡ് എ റോബോട്ട്. വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ്? സോ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് മാനുവലി or it could be operated through remote. Robotic is also same thing. It's a mission, but it is predefined. It has predefined code to perform certain actions. Right. If you ask me, both are same. A robotic dog is a mission. It's an assembled mission. അതിനകത്ത് വരുന്ന IQ, അതിനകത്ത് വരുന്ന കോഡിംഗ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഓർ സെഗ്രിഗേറ്റ്സ്. നോർമൽ മിഷൻ ബട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പം it will do only one thing, right? Mixie or a grinder. That's a mission. Simple home appliance. Right? Limited operations, very defined. For example, our robotics dog, right? It has balancing. നമ്മളോ അല്ല ഒരു അനിമൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു മിഷനെ നടത്താൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലേൺ, ബാലൻസിങ് ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ജനറിക്, വെരി ഹൈ ലെവൽ, ഇറ്റ് ഡസ് സംതിങ്. Right? But robotics is more advanced. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്യുറസി ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ന്യൂലി ബോൺ. നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഈസ് സംതിങ്, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഓട്ടോമേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫേസസിൽ വരുമ്പം ഓട്ടോമേഷൻ വന്നപ്പോൾ വന്നതാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് AI അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓട്ടോമേഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോസസ് ഓർ എൻ മിഷൻ. തിങ്സ് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ വെൻ ദ അക്യുറസി ഈസ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് US-ലാണ്. അവർ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെ അവിടെ ഉള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പം അവിടെ ഉള്ള ചീഫ് സർജൻ ഈ വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ ക്ലോൺ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ്. പുള്ളി ഹാർട്ട് സർജനാണ്, ചീഫ് സർജനാണ്. അതായത് ഡെയിലി ഹാർട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണോ ബൈപ്പാസ് വേണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന, ഹീ സിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെരി ഹാർട്ട് സീറ്റ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ കൗൺസിലിന് പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കം അപ്പ് വിത്ത് ദ റിസർച്ച് പേപ്പർ. അതായത് എങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾ ദ നോളജ് ക്യാൻ ബി ബിൽറ്റ് ഇൻ ടു എൻ AI മോഡൽ. ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് plus AI experience can predict early heart attacks.
ഓക്കെ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ AI മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന